السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور جو آپ کی تیاری وہ بہت زیادہ اچھی جا رہی ہوگی۔ تو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اردو ادب پیپر حل کرنے کا طریقہ، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیپر لکھتے رہتے ہیں اور ان کو ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، ٹائم مینیج کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایٹ دا اینڈ وہ ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پیپر کا اور ان کے کافی سارے کویشچنز رہ جاتے ہیں۔ تو جو آج میں آپ کے ساتھ انسٹرکشنز بتاؤں گا، آپ نے ان کو لازمی طور پہ فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے رولز کو بھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کچھ کم اشعار لکھ دیتے ہیں ان کی تشریح، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں بھی ان کے نمبر کم کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اباؤٹ اردو پیپر۔ تو انٹرمیڈیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے، اس کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے۔ چلتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں۔ پنجاب بورڈز، یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اردو ادب پیپر حل کرنے کا طریقہ۔ حصہ اول معروضی طرز سوالات، تو یہ معروضی طرز سوالات ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے انشائیہ طرز، حصہ اول نظم۔ سوال نمبر 2، درج الاشعار کی تشریح کے یہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ اس میں پہلا ہے، یہ ہمارے پاس شعر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غزل ہے، درج الشعر کی تشریح کیجیے اور شاعر کا نام بھی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ ہمارے پاس شعر دیا گیا ہے اور شاعر کا نام میر تقی میر، اور یہاں پہ آپ نے تشریح کرنی ہے، مفہوم لکھ کے پھر تشریح۔ شعر گوئی میں خداداد صلاحیت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری ہدایات کیا ہیں جی؟ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے۔ دوسری کیا ہے؟ غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ I will repeat it again، غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ غزل کا جو بھی شعر ہوگا کم از کم 2 صفحات۔ شعر کا مفہوم لکھنے سے ممتحن پر اچھا اثر پڑے گا، حل لغت سے گریز کریں۔ اشعار کی تشریح پیراگراف کی صورت سے مزین کریں اور غزل کے شعر میں آیات مقدسہ، حدیث، قول، اشعار مارکر سے لکھیں۔ نوٹ، جس طرح سے یہ شعر نمبر 1 ہے، اسی طرح شعر 2 اور 3 بھی لکھنا ہے۔ حصہ 2، سوال نمبر 3، درج الاقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح کریں بحوالہ سیاق و سباق، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، جو صرف پیغمبر اسلام کے زمانے میں مل سکتی ہیں۔ سبق کا عنوان لکھنا ہے جی، اسوہ حسنہ، مصنف کا نام سید سلیمان ندوی، ٹھیک ہے؟ سیاق و سباق یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ تشریح، اردو ادب کی دنیا میں ممتاز نثرگار کی حیثیت لکھیں۔ ضروری ہدایت، سیاق و سباق کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سیاق و سباق کم از کم 5، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 12 سطور پر مشتمل ہونی چاہیے، تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد نظم کا عنوان، تسلیم رضا شاعر کا نام، ٹھیک ہے؟ مفہوم اور یہاں پہ تشریح۔ ضروری ہدایت ہے، نظم کے تمام اشعار کو اکٹھا کرنا بہترین عمل ہے، کیونکہ نظم ایک سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر ہو۔ 3، حل لغت کی بجائے مفہومی تحریر کریں۔ نظم کے اشعار کی تشریح میں آیت، حدیث، قول، اشعار سے اچھے نمبر ملیں گے۔ تشریح کرتے وقت 5-6 سطور کے بعد پیراگراف بنائیں، اور اسی طرح ایک صفحہ پر کم از کم 3 سے 5 پیراگراف بنائیں اور اس سے تسلسل کو برقرار رکھیں۔ ہر سوال کے اختتام پر لائن لگائیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اس کے بعد ہے عبارت کی تشریح کم از کم 1.5 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح 3 صفحات سے زائد نہ ہو۔ پیراگراف کی تشریح کرتے وقت اسی میں کوئی آیت مقدسہ، حدیث، قول یا متعلقہ اشعار مارکر سے لکھیں۔ اس کے بعد 5واں ہے، تشریح کرتے وقت ہر 6 سے 7 سطور لکھنے کے بعد پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس سوال کے اختتام تک اسی چیز کو برقرار رکھیں۔ 6 ہے، عبارت کی تشریح کرتے وقت اس میں موجود تاریخ اور اہم شخصیات مارکر سے لکھیں۔ 7 ہے، تشریح کرنے کے بعد یعنی سوال نمبر 3 مکمل کرنے کے بعد اس کے نیچے مارکر سے لکھیں۔ تو یہ اس میں سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام۔ اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سار سید احمد خان۔ ضروری ہدایات، مصنف کہتا ہے سبق کا خلاصہ کم از کم 2 صفحات سے زیادہ 2.5 صفحات پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے، سبق کے خلاصہ میں موجود اہم تواریخ
मशहूर वाक़या, अहम शख्सियत और मशहूर जगह के नाम को मार्कल से लिखें। तीसरा, सिर्फ सबक ही में मौजूद अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल की नज़म पैगाम का खुलासा। पैगाम शायर कहता है ज़रूर हिदायत। नज़म का खुलासा कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। दूसरा है, खुलासा नज़म अगर मुख्तसर और नज़म पर पूरा उतरता हो, जिससे पूरी नज़म वाज़ेह तौर पर समझ आए, तो 5 नंबर मिल सकते हैं। नज़म के खुलासे को एक ही पैराग्राफ में लिखें। सवाल के अख्ताम पर लाइन ज़रूर लगाएं। उसके बाद है सवाल नंबर 6, इम्तिहानी तैयारी के मौजू पर दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करें। कॉलेज के जलसा तकसीम, इनामात के रुदात, रोज़नामचा के मुतल्लिक सवाल भी पूछा जा सकता है। गुफ्तगू सादा और बेतकल्लुफ़ अंदाज में हो, दोनों अफराद की गुफ्तगू बराबर हो, किरदारों के नाम वाज़ेह हों, मौके की मुनासबत से मुहावरा, तशरीह वगैरह का इस्तेमाल भी होना चाहिए। बातचीत बामकसद हो और आखिर में किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचनी चाहिए। बेमकसद बातों और गैर ज़रूरी तवाला से गुरेज कीजिए। मुकालमा में बर्जिस्तगी और बेसाख्ती की झलक नज़र आनी चाहिए। मुकालमे में रोज़मर्रा या आम बोलचाल का ख्याल रखा जाए। जिन लोगों के दरमियान मुकालमा, उनके नाम मार्कल से लाजमी लिखें। रमूज़ औकात का ख्याल रखें। इख्तिताम पर लाइन ज़रूर लगाएं। सवाल नंबर 7, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल साहब। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बेजीम। उन्वान, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। जनाब अली, नहायत अदब से गुजारिश है डैश डैश डैश, उसके बाद नवाजिश कि खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है 1 जून 2019, ज़रूरी हिदायत। दरख्वास्त कम अज़ कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। कोशिश करें दरख्वास्त कोई सफ़े से ज़्यादा शुरू हो, नए सफ़े से ज़्यादा शुरू। ठीक है। उसके बाद है कोशिश दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज या शहर का नाम मत लिखें। दरख्वास्त लिखने से पहले ज़रूरी है कि अफसर या हुक्मरान का ओहदा ज़रूर लिखा जाए। जैसा कि बाखिदमत जनाब, दरख्वास्त में उन्वान ज़रूर, उन्वान के बाद जनाब आली लिखा जाए। जनाब आली लिखने के बाद दरख्वास्त का नफ्स मजमून पैराग्राफ के सुनने लिखा जाए। दरख्वास्त में 3 हिस्से हों: आगाज़, नफ्स मजमून या इख्तिताम। आगाज़ चंद तमहीदी कलमात से किया जाए। मुअद्दबाना गुजारिश है, नहायत अदब से गुजारिश है, नहायत अदब से इल्तमास है। नफ्स मजमून दरख्वास्त ज़्यादा से ज़्यादा तवालत पर ना हो, अपना मुद्दा वाज़ेह हो। इख्तिताम, आपकी नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। मैं शुक्रगुजार होऊंगा। दरख्वास्त गुजार अलारिज के इंतहाई दाएं जानिब यूँ लिखें तारीख। ठीक है। दरख्वास्त लिखने के दौरान इन अल्फाज को सही लिखें। गलत: बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, बाखिदमत प्रिंसिपल साहब। उसके बाद है जी उन्वान, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। जनाब आली, जनाब आली, जनाब आली। सवाल नंबर 8, दर्ज अल इबारत की तलखीस के लिए और मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। उम्मत के ज़वाल का एक सबब यह है कि आलम इस्लाम की जामात ज़्यादा है। ज़रूरी हिदायत। तलखीस असल इबारत से 1/3 होनी चाहिए। सबसे पहले इबारत को गौर और तवज्जो से कई बार पढ़िए, यहाँ तक कि इबारत का मफहूम अच्छी तरह समझ आ जाए। इबारत के अहम नुकात पर निशान लगाए। तशबीहात, तफरीहात ख़त्म करके मफहूम को सादा अल्फाज में बयान करें। इबारत में इशार हो तो तर्क कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास फर्स्ट ईयर उर्दू का पेपर पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते थे कि सर पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हमने आपके साथ इस पेपर को सॉल्व करके बताया कि ये मेथड होता है पेपर सॉल्व करने का। स्टूडेंट्स, अगर आप ये मेथड नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो टाइम है उसके मुताबिक आप पेपर सॉल्व ना कर पाएँ। चूँकि उर्दू के पेपर में बंदे के पास मवाद ज़्यादा होता है, ठीक है, वो तो ऊपर लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है, ठीक है। तो इस हवाले से आपको एक सीक्वेंस के साथ चलना होगा, एक मेथड के साथ चलना होगा, ठीक है, ताकि आप विद इन टाइम अपना पेपर सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा।